Good morning. Today we will discuss about the frame leakage protection. This is a point from chapter number 5, that is the transformer protection. Let us see what is the frame leakage protection. A frame leakage protection, we can call it as earth fault protection. Before this protection, we are going to see about what is the meaning of earth fault. Earth fault which usually involves the partial breakdown of winding insulation to the earth, and this results in a considerable flow of leakage current, and the magnitude of leakage current which is very small as compared to the short circuit current. The earth fault may continue for a long period of time and which causes considerable damage before which develops into short circuit, and we have to remove this from the system. म्हणजे काय, अर्थ फॉल्ट कधी येतो? ज्यावेळी वाइंडिंगचं इन्सुलेशन खराब होतं टुवर्ड्स द अर्थ, त्यावेळी फॉल्ट येतो, त्याला म्हणायचं अर्थ फॉल्ट. अर्थ फॉल्ट आल्यामुळं लिकेज करंट फ्लो होतो आणि त्या लिकेज करंटची मॅग्निट्यूड अतिशय कमी असते ॲज कम्पेअर टू द शॉर्ट सर्किट. जर तो अर्थ फॉल्ट सिस्टीममध्ये कंटिन्युअस खूप वेळासाठी टिकून राहिला तर त्याचं कन्व्हर्जन शॉर्ट सर्किटमध्ये होऊ शकतं, आणि त्या शॉर्ट सर्किट फॉल्टमुळं आपल्या सिस्टीमला, आपल्या ट्रान्सफॉर्मरला खूप मोठं डॅमेज होऊ शकतं. हे होऊ नये म्हणून आपण जे प्रोटेक्शन वापरतो त्याला म्हणायचं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन किंवा फ्रेम लिकेज प्रोटेक्शन. This is the basically diagram of the earth fault protection. This is the core of current transformer, that is the CT. This is the primary winding. This is the secondary winding. Primary winding which is a delta connect. Here primary winding is a delta connected and secondary winding is a star connected. Then these are the three leads of the primary winding of the power transformer. These three leads are taken through the core of current transformer, that is RYB, and these having the single secondary winding which is wound on the core of current transformer. Across this secondary winding of the CT, a series relay coil is connected, and this is a total trip circuit. When there is a normal condition, that is a vector sum of R1, Y1 and B1 which is equal to 0, then there is no any resultant flux in the core. Therefore, there is no EMF induced. Relay contacts become open. This is the normal condition. But when fault occurs, then the vector sum of RYB, that is the vector sum of three lines, will no longer the same. And due to the unequal current in the three phases, the flux, that is resultant flux, will set up in the core of CT. And due to this, EMF will get induced. And due to this EMF, our relay coil will get energized. The maximum amount of current will flow through this relay coil, and which ends, that is which lifts this plunger and closes the relay contact. Once the relay contact closes, it gives the trip signal to the circuit breaker, and circuit breaker will take the necessary action, that is it will open the contacts. म्हणजेच इथं प्रायमरी वाइंडिंग अँड सेकंडरी वाइंडिंग आहेत पॉवर ट्रान्सफॉर्मरचे. प्रायमरी वाइंडिंग हे डेल्टा कनेक्टेड केलेले आहे, सेकंडरी वाइंडिंग हे स्टार कनेक्शन केलेले आहे. प्रायमरी वाइंडिंगचे जे काही तीन लीड्स आहेत ते ह्या कोअरच्या सिटीमधून बाहेर काढलेले आहेत, म्हणजे हे फायनली RYB, आणि ह्या कोअरला, दॅट इज ही कोअर ऑफ सिटी जी आहे त्याला सेकंडरी वाइंडिंग वाउंड केलेली आहे. सेकंडरी वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये रिले कॉईल टाकलेली आहे, आणि रिले कॉईलला काय आहेत, ट्रिप सर्किट कॉन्टॅक्ट्स आहेत. ज्यावेळी फॉल्ट येत नाही, ज्यावेळी दॅट इज अर्थ फॉल्ट येत नसतो, नॉर्मल कंडिशन असते, त्यावेळी ह्या तीन लाईनचं व्हेक्टर सम ही 0 असते. 0 सम असल्यामुळं कुठलाही फ्लक्स, रिझल्टंट फ्लक्स इथं कोअरमध्ये डेव्हलप होत नाही. फ्लक्स डेव्हलप न झाल्यामुळे EMF इंड्यूस होत नाही, त्यामुळे हे ट्रिप सर्किट रिमेन्स ओपन. ओके, नेक्स्ट कंडिशन काय आहे, ज्यावेळी फॉल्ट येतो म्हणजेच कोणता फॉल्ट येतो, अर्थ फॉल्ट येतो. अर्थ फॉल्ट आल्यामुळं व्हेक्टर सम ऑफ RYB, दॅट इज 3 फेजेस, व्हेक्टर सम ऑफ RYB विच इज नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 असल्यामुळं काय होतं, तर ह्या कोअर आहे, जी सीटीची जी ही कोअर आहे त्याच्यामध्ये फ्लक्स तयार होतो. फ्लक्स तयार झाल्यामुळं काय होतं, तर EMF ह्या कोअरमध्ये इंड्यूस होत जातो. EMF इंड्यूस झाल्यामुळं हा जो काही रिलेचा प्लंजर आहे, इट विल गेट्स अपवर्ड, दॅट इज लिफ्ट होतो. हा लिफ्ट झाल्यामुळं काय होतं, तर हे ट्रिप सर्किट क्लोज होतो. रिले कॉईल एनर्जाइज होते आणि ट्रिप सर्किट काय होतात, क्लोज होतात. एकदा जर ट्रिप सर्किट क्लोज झाले तर ते सर्किट ब्रेकरला सिग्नल देतो, आणि सर्किट ब्रेकर काय करतो, तर त्याचे कॉन्टॅक्ट ओपन करतो आणि फॉल्ट आयसोलेट करतो. म्हणजे आपण ह्या कोअरमध्ये जो काही फॉल्ट येणार आहे, अर्थ फॉल्ट येणार आहे, तो अतिशय कमीत कमी मॅग्निट्यूडचा असतानाच आपण त्याला रिमूव्ह करतोय.
म्हणजे अर्थ फॉल्ट विच इज हॅव्हिंग लो मॅग्निट्यूड दॅट इज लिकेज फॉल्ट करंट विल नॉट गोइंग टू कन्सिडर इन टू द शॉर्ट सर्किट करंट. म्हणजे हा अर्थ फॉल्ट टेम्पररी नेचरमध्ये असतानाच आपण ह्या कोअरमधून काढून टाकतोय. जर हा आपण लवकर काढला नाही तर हा जो काही अर्थ फॉल्ट आहे टेम्पररी नेचरचा तो कशामध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो, परमनंट नेचरमध्ये. आणि हे होऊ नये म्हणून आपण जे प्रोटेक्शन वापरतो त्याला म्हणायचं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अँड दिस इज ऑल्सो नोन ॲज फ्रेम लिकेज प्रोटेक्शन.